नमस्कार श्रोता बंधु स्वागत करुच्ची आम यूट्यूब चैनल बिरंची दास शो को प्रति सप्ताह रविवार परी आज मध्य एक सुंदर कहानी आपण मानक पई मु आनी आछि। एथर कहानीर शीर्षक अछि सुनार रंग चिकमिक। गाल्पिका मधुमिता महांतींकर आउ एक सुंदर गल्प जार शीर्षक सुनार रंग चिकमिक। तेबे गल्प भितर को जीवा पूर्व मु पुणी थर आपण मानक कहि रखे जदि आपण माने एजाय हम चैनल को सब्सक्राइब करि नाथि अविलंबे सब्सक्राइब कर दियंतु कारण आमर समस्त नुआ नोटिफिकेशन आपण ही प्रथम पाइबे। तेबे गल्पर शीर्षक होची सुनार रंग चिकमिक। गाल्पिका मधुमिता महांती। मयूरकंठी रंगर शाढ़ीटी सते जेमिति आनमना होई किए छाटी देउथला गाढ़ रेशमी नील रंगर मुठा मुठा कढ़ मिशा गंगशिउली फूल झटकुला शाढ़ीटा दाउ दाउ करी। सीमा तार देखा जाउथला जेमिति बैशाखी नदीर कुशतनु उपरे झिलमिल अस्त सूर्यर आभा। सुनेली जरीर कारुकार्य झटकुला पणत लोभिला आखिरे अनेइथिला सेटिकु कुहू न नियंती कि सेमाने सांगे सांगे से नहीं जाता, किंतु ना ननेबार कौनसी लक्षण देखा जाउ नथुला। कंचा हलदी रंगर देह उपरे शाढ़ीटाकु पकई आखिरे आखिरे कଳି नेउथुला पुरुष जनक। कोहुटु मात्र कई हाथ दूर बसी सेमाने शाढ़ी बाछुले। पछपटु देखि जानी हो नथुला स्त्री लोकटीर बयस कि आखि कान आ नाकर नक्शा। तेबे ता दबदब रंग अंटा तलू झुलुवा लंबा सुंदर बेणी कही दउतला एतिकी ही जनकु सुंदरी करबा पई यथेष्ट। रक्त रंगर शाढ़ी ता देहकु आहुरी आकर्षणीय करि दउतला। से भी आसीची दशहरा पई शाढ़ी बाछिबाकु, हेले गोटाए भी मनकु जाउनी। एमाने जदि मना करते से सांगे सांगे शाढ़ीटाकु धरी पलांता। सेई आशारे से बसीची। कान पाखरे मेंचाई महुमाछी गुणुगुणु करी उठिले, नाई नाई नबानी एटा बहुत दाम, आउ गोटाए बाछिबा। स्वामीटी बोधुए जम्मा अनुगत नुहे। सांगे सांगे कहिला, धेत पुणी सेई दाम, कहली परा तुमको एटा ही नबा, तुम देहकु एटा जेमिति मानुची ना। तापरे कान पाखरे फिस फिस शब्द किछि ढाळीदेला से। बोधुए मीठा मीठा ध्वनि सेइथिपाई तो कलकल पहाड़ी झरणाटीए स्वरे अनुरणित होईगला सारा दुकानर कोण अनुकोण। दीर्घ निश्वास पकेला कुहू। से भी एका आसीनी, ता पाख स्टूल बसिचंती तार पतिदेव। आखि मोबाइल स्क्रीन उपरे, दुई हाथर बुढ़ा आंगुठी कीबोर्ड उपरे नृत्यर ताल तुलुचंती। निज आड़ू शाढ़ी उपरे पदटे कहवा तो दूरर कथा खुंचा मारी मारी पचारिले भी केवल ऊ ओ ओहो निजे देखिनियो नहले हूँ केते हला इत्यादि केतोटी कुंठित शब्द छड़ा से आउ किछि पाइलानी। अति विरक्त कले गोटाए दार्शनिक भंगीर स्लोगान बाहरिबो, शाढ़ी पिंधिब तुमे कहिबि मु, नहेले तेल जरजर स्वरटे कहिबो जहा पिंधिले भी तुमे कोणार्कर नटी बाछि नियो ना जोटा हेले, प्लीज मते डिस्टर्ब करनी। रागरे बेले बेले निजुकु निजुकु चिमुटी पकाए कहू कि जे मनीष सबुबले बड़ बोईती कखारु नहले 500 किलिया पित्तल हांडी भली मुह। भगवान हस बांटिला बेले ये लोकटाकू किए निद औषध पुले गिड़ी देइथिला कि कौन कि जाने। नआस बाबा सांगरे कोहू तार एका एका आसंता शाढ़ी बाछंता, टंका देई घर को रिक्शा कि ऑटोटे करी फेरी जाता। अति नहेले पाख घर जुली कि सीमा को डाकी आनिले भी चलंता। सेमाने तो हेले पदे मतामत दियंते। ए दिल्लीर लोहस्तंभ को सांगरे धरी बुलिबार लाभ कौन जे? ना ता भी हबनी। एका एका एरुंडी टपिबाकू भी देबेनी। सबु बेले लांगुड़ भली सांगरे थिबे किंतु बॉडीगार्ड भली चुप। कुतुकुतु कले भी हस टिके भी दुर्लभ मुहरे। अथच ए जोड़ी को देख केते हस खुशी से माने शाढ़ी बाछुचंती। जिनिसटे पसंद कला बेले एमिति पदे दीपद मन खुशिया कथा शुणीदेले काहार बा सेटाकू यथाशीघ्र व्यवहार करने को मन न हब। यांकर ई कुंभाटुआ प्रकृति पाई ता आलमीरा रे गदा गदा नुआ शाढ़ी फॉल्ट लगेबा को भी इच्छा हुए ना। ब्लाउज तैयारी करी पिंधिबा तो दूरर कथा। सरिला एथर जिबा, मोर ऑफिस डेरी होचे। शुणु शुणु ता पार्टी बाहरी आसुतला। मुंडे धरी था बासुकी परिस ऑफिस को टिके मुंड हले देले गली पड़िब तलकू। गौतम राय नहेले की ऑफिस छे केमिति से ऑफिसटा जाकर लोक ए गंडा परी मुहटा को सहंती के जानी। हेले शब्दटीए भी से बाहर कलानी पार्टी
ଅଯଥା ଅଶାନ୍ତି ବଢ଼ିବ। ସେପଟକୁ ଅନେଇଲା। ଭଦ୍ରଲୋକ ଜଣକ ଶାଢ଼ୀଟାକୁ ଧରି ପଲିଥିନ୍ରେ ପୁରଉଛନ୍ତି। ତାମାନେ ନେବେ ସେଇଟା। ତାକୁ ଲୋଭ କରିକି ଲାଭ କିଛି ନାହିଁ। ନିଜ ଆଗରେ ଖୋଲା ହୋଇଥିବା ଶାଢ଼ୀ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ବାଛିଲା। ଗୌତମକୁ ତଥାପି କହିଲା, ଦେଖ ତ ଏଇଟା ବାଛିଲି। ଥରେ ବି ଶାଢ଼ୀ ଆଡ଼କୁ ନ ନେଇ ପକେଟରୁ ପର୍ସ କାଢ଼ିଲେ। ବାଁ ହାତରେ ମୋବାଇଲ ସୁଇଚ୍ ଚିପୁ ଚିପୁ କହିଲେ, ହଁ କେତେ ଦେବି? ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ତା କଡ଼ ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହଳକ। ତା କାନକୁ ଛିଟିକି ଆସିଲା ମିଠା ମିଠା ଶବ୍ଦ କେତୋଟି। ଜାଣିଛ ନା, ଏଇଟା ପିନ୍ଧିଲେ ତୁମେ ଯାହା ଦେଖାଯିବ, ଆଉ ସେଦିନ ଯାହା କହିବି ମନା କରିବନି। ତା ପଛକୁ ପୁଣି ସେହି ଜଳତରଙ୍ଗ ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ। ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ ପକାଇ ସେ କହିଲା, ଚାଲ, ଟଙ୍କା ଏଠି ନୁହେଁ, କାଉଣ୍ଟରରେ ଦେବା। ଟଙ୍କା ଦଉ ଦଉ ତା କାନ୍ଧରେ ଜୋର ଚାପ ପାଇ ସେ ଚମକି ଉଠିଲା। ଗୌତମ ଏମିତି ଏଠି ହଠାତ୍? ଅଜାଣତରେ ପୁଲକଟେ ଦେହସାରା ଖେଳି ଯାଉ ଯାଉ ତା ଭ୍ରମ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଗୌତମ ନୁହେଁ, ସେଇ ଚିତ୍ର ପ୍ରତିମା, ନାଲି ଶାଢ଼ୀରେ ଯିଏ ଗୋଲାପଟେ ଭଳି ଫୁଟୁଥିଲା, ସେଇ କହୁଛି, ଆରେ କୁହୁ, ତୁ ଏଠି କେବେଠୁ? ଏଇ ଶୁଣ, ଦେଖ ତ, ଏଇ ହେଉଛି କୁହୁ। ମୁଁ ୟା କଥା ତୁମକୁ ସବୁବେଳେ କୁହେନି? ଆରେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନୁ ନା କ'ଣ ମ? ତୁ ହେନା ନା? ଖୁସିରେ ଚକଚକ କରି ଉଠୁଥିଲା ତା ଆଖି। କେତେ ବର୍ଷ ପରେ, ନା କେତେ ଯୁଗ ପରେ ଆମର ଦେଖା ହେଲା। ଏଇ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 28କୁ 20 ବର୍ଷ ପୁରିଲା ନା? 20 ବର୍ଷ? ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ବର୍ଷ ପରେ ତୋ ଦେଖା ମୁଁ ପାଉଛି। ଗୌତମ ଯାଇ ଠିଆ ହୋଇ ସାରିଥିଲେ ଗାଡ଼ି ପାଖରେ। ହେନା ଉଛୁଳି ଉଠୁଥିଲା। ଏଇ ଦେଖ, ମନେ ପଡ଼ୁଛି ନା? ଧୀରେ, ଖୁବ୍ ଧୀରେ, ମୃଦୁ ମୃଦୁ ହସୁଥିଲେ ଭଦ୍ରଲୋକ ଜଣକ। କୁହୁକୁ ଅନେଇ କହିଲେ, ହେନାଠୁ ଏତେ ଶୁଣିଛି ଯେ ସିଏ ଏଠି ନଥିଲେ ବି ବୋଧହୁଏ ମୁଁ ଚିହ୍ନି ପାରିଥାନ୍ତି। ଏକା ଦିନରେ ବାହାଘର ହୋଇଥିଲା ବୋଲି 2 ଜଣ ଯାକ କେହି କାହା ବାହାଘରକୁ ଯାଇପାରିନଥିଲ ସିନା, ହେଲେ କଲେଜରେ ଗୋଟିଏ ଗୁପଚୁପ୍ରୁ ଫାଳେ ଫାଳେ ଖାଉଥିଲ। ଅଧା ଲିଟର ଫାଣ୍ଟା ବୋତଲରେ 2ଟି ଷ୍ଟ୍ରେ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଆଉ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ବାଲା 2 ଜଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲେଟ୍ ଦବନି କହିଲାଠୁ ତା ସହିତ ଦୁହେଁ ମିଶି ଝଗଡ଼ା କରୁଥିଲ, ଠିକ୍ ନା? ହେ ଭଗବାନ, ଏ ଟୋକି ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଲାଇଭ୍ ଟେଲିକାଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି। ଠିକ୍ ଲାଇଭ୍ ଟେଲିକାଷ୍ଟ ନୁହେଁ, କାରଣ ବାହାଘର ପରେ ଆମେ ଦୁହେଁ ହିଁ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଜାଣିଲୁ। ତେବେ ରିପ୍ଲେ ତ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି, ବୋଧହୁଏ କମା ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟପ୍ ବି ଛାଡ଼ିନି। ଗୌତମକୁ ଚିହ୍ନା କରାଇଦେଲା କୁହୁ। ଏଇ ହେଉଛି ହେନା। ୟା କଥା ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତୁମକୁ କୁହେନି? ମନେ ପଡ଼ିଲା? ଇଏ ମିଷ୍ଟର ଅନୁଭବ। କୁହୁ ପାଟିରୁ କଥା ଛଡ଼େଇ ନେଇ କହୁ କହୁ ଅନୁଭବ ହାତ ବଢ଼େଇଥିଲେ ଗୌତମଙ୍କ ଆଡ଼କୁ। ଯାହା ହଉ, ଦୟାକରି ହାତ ମିଳିଲେ ପ୍ରଜ୍ଞା। ଯାହା ହଉ, ଦୟାକରି ହାତ ମିଳିଲେ ପ୍ରଜ୍ଞା ଆଣ୍ଡ କୋର MD ମିଷ୍ଟର ଗୌତମ। ଓଠ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ମେଲେଇଲେନି, ବରଂ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ଅପେକ୍ଷା କଲେ କୁହୁକୁ। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଦିଆନିଆ ପରେ କୁହୁ ଆସି ଗାଡ଼ିରେ ବସିଲା। ଆଖିରେ ସେତେବେଳକୁ କିନ୍ତୁ ତାର ଶ୍ରାବଣୀ ବନ୍ୟା କୂଳ ଲଙ୍ଘୁଥିଲା। ଦେଖ ଅନୁଭବକୁ, ମଣିଷଟିଏ ଭଳି ମଣିଷଟିଏ। କି ସୁନ୍ଦର କଥାବାର୍ତ୍ତା, କେତେ ହସଖୁସିଆ ମଜାଦାର, କୋଉ ଯୁଗର ଚିହ୍ନା ପରି କେତେ ଗପିଗଲେ। ଆଉ ୟାଙ୍କୁ ଦେଖ, ସତେ ଯେମିତି ସେମାନେ ଦେଖା ହଉ ହଉ ଟଙ୍କା ପଇସା କି ହେରାନେଳା କିଛି ମାଗି ପକେଇବେ। ଷଣ୍ଢଟା ଭଳିଆ ମୁହଁ କରି ଭୁସି ଭୁସି ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ଭାଗ୍ୟ ଭଲ କହିଦେଇ ନାହାନ୍ତି, ହେନା? କୋଉ ହେନା? ମୁଁ ତ ଦିନେ ବି ଶୁଣିନି ତୁମ ମୁହଁରୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ନା। ସେ ବି ଏ ପଥରଟା ଆଗରେ କାହିଁକି ତୁଚ୍ଛାଟାରେ ଗଜଗଜ ହୋଇଥାନ୍ତେ ଯେ? କୋଉ ସିଏ ଶୁଣିଥାନ୍ତେ ନା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତେ? ଅଯଥା ଶରୀର କଷ୍ଟ, ଶ୍ରମହାନି। କେମିତି ଲୋକଟା ପାଲରେ ସେ ପଡ଼ିଲା କେଜାଣି? ସେତେବେଳକୁ ସବୁ ମିଠା ମିଠା ଲାଗୁଥିଲା। ଏବେ କିନ୍ତୁ ପିତା ପିତା କହି ଚିହ୍ନେଇଲେ କିଏ ଶୁଣିବ? ହେନା ସାଙ୍ଗରେ ତାର ଦୋସ୍ତି କୋଉ ଛୋଟବେଳୁ। 5ମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ବୋଧହୁଏ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଏକାଠି ପଡ଼ିଥିଲେ। ତାପରେ କୁହୁ ଚାଲିଗଲା ଦିଲ୍ଲୀ। ନାନୀ ଘରେ ରହି JNUରେ PG କଲା। ଭାଇନା ସେଠିକାର ପ୍ରଫେସର ଥିଲେ। ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର କରିବାକୁ ସୁବିଧା ହେବ ବୋଲି ସେ ଚାଲିଗଲା। ହେନା ରହିଗଲା ବାଣୀବିହାରରେ। ଗୌତମଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାର ଦେଖା ହେଲା JNUରେ। ତାଙ୍କର ଅଦ୍ଭୁତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଗମ୍ଭୀର ବୁଦ୍ଧିଦୀପ୍ତ ଚେହେରା, ପୁଣି ଅସମ୍ଭବ ଧୀଶକ୍ତି ପାଇଁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଥିଲେ। ବୋଧହୁଏ ସେ ତାଙ୍କ ପାଖ ପଶି ପାରିନଥାନ୍ତା ଯଦି ସେଲିର ମଝିରେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇନଥାନ୍ତା। ସେଲିର କେମିତି ଗୋଟେ ଧାରଣା ହୋଇଯାଇଥିଲା ଗୌତମ କୁହୁକୁ ହିଁ ଚାହାନ୍ତି। ବିନା କାରଣରେ ମୂଳରୁ ସେ କୁହୁର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ବନିଯାଇଥିଲା। ତାର ଗୋଟାଏ ନିଶା ଲାଗିଯାଇଥିଲା ସବୁଥିରେ କୁହୁକୁ ହରେଇ ଦେବାକୁ। ସେତେବେଳେ କୁହୁର ଅବଶ୍ୟ ସେ ସବୁକୁ କିନ୍ତୁ ନଜର ନଥିଲା। ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସର ଅଲଙ୍ଘ୍ୟ ପ୍ରାଚୀରକୁ ଅତିକ୍ରମ ଯିବାକୁ ପ୍ରାଣପଣେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ସେ। ନା ତାର ନଜର ଥିଲା ଗୌତମଙ୍କ ପ୍ରତି, ନା ସେଲିର ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ପ୍ରତି। କାରଣ ଅକାରଣରେ ସେଲି ଗୌତମଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। କେମିତି କେଜାଣି ବାବା ଏମିତି ଗୋଟାଏ ଚରିତ୍ର ପ୍ରତି ସେ ଆକର୍ଷିତ ହେଉଥିଲା।
ଦିନେ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ଗଦାଏ ବହି ଧରି ନୋଟ୍ କରିବାକୁ ବସି ଯାଇଥିଲା ସେ। ଗଲା 3 ଦିନ ଧରି ଘରେ ଭାଉଜଙ୍କ ବାପା ମା ଭାଇ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ। ପାଠପଢ଼ାରେ ଭୀଷଣ ହେଳା ହୋଇଛି। ଦିନକରେ ସବୁ କ୍ଷତିପୂରଣ କରିଦେବ ବୋଲି ଭାବି ବସିଥିଲା ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ହୋଇ। ବାବା, ଯୋଉଠି ଜୁଲିଏଟ୍ ରୋମିଓ ବି ସେଇଠି। ଏତେ ବଡ଼ ଲାଇବ୍ରେରୀ, ଏତେ ଟେବୁଲ ଫାଙ୍କା ପଡ଼ିଛି, ଆଉ କେଉଁଠି ଜାଗା ମିଳିଲାନି। ସେଲି ମୁହଁରୁ ଏଇ ତୀର ସବୁ ତାକୁ ଘାଇଲା କରୁ କରୁ ସେ ଅନେଇଦେଲା ସାମ୍ନାକୁ। କେତେବେଳୁ ଗୌତମ ବି ଆର ପାଖରେ ଗଦାଏ ବହି ଖାତା ଧରି ବସିଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ଜମା ନଜର କରିନି। ଗୌତମଙ୍କର ବି ସେ ଏକା ଅବସ୍ଥା। ଗଦାକଯାକ ବହି ଖାତା ବୋହି ବୋହି ଆଣୁ ଆଣୁ ସେ ଆଦୌ ନଜର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଟେବୁଲର ସଙ୍ଗିନୀ କିଏ। କିନ୍ତୁ ସେଲି କ'ଣ ବୁଝିବ ସେ କଥା? ନା ତାକୁ ବୁଝେଇବାର ଚେଷ୍ଟା ବି କିଏ କରିବ? ଅପମାନରେ ଲାଲ ପଡ଼ିଯାଉଥିଲା ତା ମୁହଁ। ଗମ୍ଭୀର ମୁହଁଟା ମୁଗୁନି ପଥର ଭଳି ହୋଇଯାଇଥିଲା ଗୌତମଙ୍କର। ତାଙ୍କର ସବୁତକ ବହି ଗୋଟେଇ ଧରୁ ଧରୁ ସେଲି କହିଲା, ଏଠି ଏ ଗରମଟାରେ କାହିଁକି ସଢ଼ୁଛ ଗୌତମ? ଚାଲ ସେପଟେ ସେ କଣ ଟେବୁଲରେ ମୁଁ ବହିପତ୍ର ରଖୁଛି। ଭାରି ଭଲ ପବନ ଲାଗୁଛି ସେଠି, ପୁରା ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା କୁଲ୍ କୁଲ୍। ତୁମର ଫେଭରାଇଟ୍ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ବି ମଗେଇ ଦେଇଛି, ଚାଲ। ସେଲି ଯେତେ ତରତର କରୁଥିଲା, ଗୌତମ ସେତେ ସେତେ ଚେୟାରରେ ଅଠା ଭଳି ଲାଗିଯାଉଥିଲା। କୁହୁ ବି ଚାହୁଁଥିଲା ସେ ଯାଆନ୍ତୁ ଏଠି ଜଲ୍ଦି। ସେଲିର ପାଟିରେ ଲାଇବ୍ରେରୀର ସବୁ ଆଖି ୟାଡ଼କୁ ବୁଲି ସାରିଥିଲା। ଏ ଅସ୍ୱସ୍ତିକର ପରିବେଶରେ ସେ ଇଚ୍ଛା କରି ବି ବହିରେ ମନ ଲଗେଇ ପାରୁନଥିଲା। ଗୌତମ ଠିଆ ହୋଇ ସେଲିର ହାତରୁ ବହିତକ ଧରିଲେ। ଆଶ୍ୱସ୍ତିରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଲା କୁହୁ। ହେଲେ ଇଏ କ'ଣ? ସବୁତକ ବହି ପୁଣି ଟେବୁଲ ଉପରେ ଥୋଇଦେଲେ। ଧୀରେ ସେ କହିଲେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ସେଲି, କିନ୍ତୁ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଥଣ୍ଡା କି ଗରମ ଜାଣିପାରେ ନା। ଏଠି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା ପାଇଁ 2 ମିନିଟ୍ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ମୁଁ ଚାହେଁ ନା। ତଥାପି ସେଲି ସେଠୁ ଯାଇନଥିଲା। ଗୌତମ ବହିର ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ସାରିଥିଲେ। ଡରରେ ସେଲିର ଜଳନ୍ତା ଆଖି ଆଡ଼କୁ ନ ନେଇ ସେ ବି ଖାତାରେ ମୁହଁ ମାଡ଼ିଦେଲା। ତା ପରଠୁ ଗୌତମଙ୍କର ସତେଅବା ଜିଦ୍ ଲାଗିଗଲା। କେତେ କ'ଣ କରି ଅବୁଝା କୋହକୁ ସେ ମନେଇ ନେଲେ। ତାଙ୍କ ଚାକିରି ହଉ ହଉ ନିଜେ ନିଜେ ଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇ ତାକୁ ନିଜ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ବାସ୍, ତା ପରଠୁ ଘର, ରୋଷେଇ, ପପୁ ସିପୁଙ୍କର ଯତ୍ନ, ଆଉ ୟା ଭିତରେ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସର ସ୍ୱପ୍ନ କୁଆଡ଼େ ଧୂଆଁ ଭଳି ଉଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ଏବେ ବି ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି ଏଇ ଲୋକଟା କେବେ ପ୍ରେମିକ ହୋଇପାରିଥିଲା। ନା ଖାଲି ଜିଦ୍ରେ ସେଲି ଭଳି ଉଗ୍ର ଆଧୁନିକାଠୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ କହୁଥିଲା ଏକ ସାଞ୍ଜୁ। ବାହାଘର ପରଠୁ ଗୌତମଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସିଏ ଅଦ୍ଭୁତ ଲୋକ। ପଦେ ଗପିବେନି କି ଟିକେ ହସିବେନି, ଅଥଚ ଦିନଟେ ବି ତାକୁ ପାଖରୁ ଅନ୍ତର ହେବାକୁ ଦେବେନି। ବାହାଘର ଗଲେ ସାଙ୍ଗରେ, ମାର୍କେଟ ଗଲେ ବି ଏକା ସାଙ୍ଗେ। ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ତ ଉଠୁନି। ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ବର୍ଷ ପରେ ବି ସେ ତାଙ୍କ ଘରେ ରାତିଟେ ବି ମଧ୍ୟ ଦେଖିନି। ସେଇ ସକାଳେ ଯାଇ ସଞ୍ଜରେ ଆସେ। ବୋଉ ଭାଉଜଙ୍କର ସେଇ ଗୋଟିଏ ଅଭିମାନ। ହେଲେ ସେ କରିବ କ'ଣ? ବେଳେବେଳେ ନିଜକୁ କୁହୁ ରାଜପ୍ରସାଦର ବନ୍ଦିନୀ ରାଜକନ୍ୟାଟି ବି ଭାବିଥାଏ। ଆଜି ଦେଖ ସେଇଠି ଅନୁଭବ ଚିହ୍ନା ଅଛି ନା ବାରୁନାହାନ୍ତି। ଏତେ ହସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗପୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଇଏ ଭାରି ଦୟା କଲା ଭଳି ହାତଟା ବଢ଼େଇ ଦେଇ କୃତ୍ୟକୃତ କରିଦେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଦୁମ୍ ଦୁମ୍ କରି ଆସି ଗାଡ଼ିଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲେ, ସତେ ଯେମିତି ଆଉ କାହାର ଗାଡ଼ି ନାହିଁ। ହେନା ଆସିଥିଲା, ଗପୁଥିଲା ଅନର୍ଗଳ। ଅନୁଭବଙ୍କର ଐକାନ୍ତିକ ପ୍ରେମର ଗାଥା, ଭଲ ପାଇବାର କାହାଣୀ। ସେ ତ ନିଜ ଆଖିରେ ସବୁ ଦେଖିଛି, ଅଧିକ ଶୁଣିବ ବା ଆଉ କ'ଣ। ତଥାପି ଶୁଣୁଥିଲା ଆଉ ଭଲ ବି ଲାଗୁଥିଲା। ତା ଦୁନିଆ ବାହାରେ ଏବେ ବି ଅନୁରାଗର ଧାରାଟେ ବହୁଛି ଭାବି ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା। ହେନାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେବା ଭୟରେ ଋତୁର ଜନ୍ମ ପରେ ଅନୁଭବ ସତର୍କ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସଂସାରକୁ ଚାରିଜଣିଆ କରିବାକୁ ଚାହିଁନଥିଲେ। ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ 6ରେ ଋତୁକୁ ହଷ୍ଟେଲ ପଠାଇଦେବା ପରେ ବୋର୍ ହେବନି ବୋଲି ତା ପାଇଁ ଚାକିରିଟେ ବି ବୁଝି ଦେଇଥିଲେ। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ସବୁ କସ୍ମେଟିକ୍ ଅନୁଭବ ବି ବାଛନ୍ତି, ଆଉ ଆଣନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ବାହାଘର ପରଠୁ ନିଜ ପସନ୍ଦର ବିନ୍ଦିଟେ ବି ସେ କିଣିନି। ହସି ହସି ସେଦିନ କହୁଥିଲା, ବୁଝିଲୁ ଲୋ, ରସିକ ପ୍ରବରଟେ ମୋ ବର। ଏବେ ବି ମୋତେ ପ୍ରତି ରାତି ଲାଗେ ଆମ ପ୍ରଥମ ରାତି ପରି ମିଠା ମିଠା ବାସ୍ନା ଭରା। ସେଇ ହେନା ହିଁ ଆସେ ମଝିରେ ମଝିରେ। କୁହୁ ଆଦୌ ଯାଇପାରେ ନା। ପିଲାଙ୍କ ସ୍କୁଲ ଟ୍ୟୁସନଠୁ ବଳିଥିଲା ଗୌତମଙ୍କ କାମ। 10ଟାରେ ଖାଇ ଅଫିସ ଯିବେ। ସେ ଆସିବେ 1ଟାରୁ 3ଟା ଭିତରେ। କେବେ କେତେବେଳେ ଠିକଣା ନାହିଁ। କିଛି ପୁଣି ଥଣ୍ଡା ଖାଇବେନି। ସବୁ କଟାବଟା ହୋଇଥିବ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରୋଷେଇ ଖିଆ ହେବ। ସେ ଚାହାନ୍ତିନି କୁହୁ ଏକା ଏକା କୁଆଡ଼େ ଯାଉ। ଭାରି ଭୟ ତାଙ୍କର। ଏ ବୟସରେ ବି ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀଟିକୁ ଏକା ଏକା ଛାଡ଼ି ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଜମା ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ। କୁହୁ ବି ମଧ୍ୟ ଜିଦ୍ କରେ ନା। ସେ ଦିଗରେ ଅନୁଭବଙ୍କର କିଛି କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା ନଥିଲା। ହେନାର ଆସିବାର ଥିଲେ ସେ ରାନ୍ଧି ଫ୍ରିଜରେ ରଖିଦିଏ। ମାଇକ୍ରୋଓଭେନରେ ଗରମ କରି ଖାଇବା ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କର। ଯଦିଓ ହେନାଟା ବି ଅପୂର୍ବ ସୁନ୍ଦରୀ, ଏ ବୟସରେ ବି ଦାଉ ଦାଉ ଜଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ଗୌତମଙ୍କ ଭଳି ଅଯଥା ଆତଙ୍କିତ ସେ କେବେ ବି ହୁଅନ୍ତିନି। ତେଣୁ ହେନା ହିଁ ସବୁବେଳେ ଆସେ, ଅଭିମାନ ଅଭିଯୋଗ କରେ, କୁହୁ ଯାଉନି ତା ଘରକୁ କାହିଁକି। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ବି କରାଯାଇପାରେ। ହେନା ମଝିରେ ମଝିରେ କୁହେ, ଏଇ ତ ବର କେମିତିକା କିଲୋ, ତୋ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି ନା ନାଇଁ ମ?
ଅନୁଭବଙ୍କର ମିଶାଣିଆ ସ୍ୱଭାବ କଥା ମନେ ପକାଇ ଲଜ୍ଜା ଅପମାନରେ ସେ ଚଳିଯାଏ। ସେଦିନ ଗୌତମଙ୍କର କ'ଣ ଗୋଟାଏ ମିଟିଂ ଥିଲା। ବିଦେଶରୁ କିଏ ସବୁ ଆସୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ସହ ଲଞ୍ଚ କରିବାର ଥିଲା। ଡରି ଡରି କୁହୁ ପଚାରିଲା, ମୁଁ ଟିକେ ଆଜି ହେନା ଘରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ସେ ରାଗୁଛି ମୋ ଉପରେ। ଟିକେ ଭାବିବା ଭଳି ହେଲେ ଗୌତମ। କୁହୁ ଜାଣିଗଲା ଉତ୍ତରଟା କ'ଣ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରି ଗୌତମ କହିଲେ, ଯିବ, ଯାଅ, ସାବଧାନରେ ଯିବ। ପୁପୁ ଆଉ ସିପୁ ଆଉ ସ୍କୁଲରୁ ଆସିବା ଆଗରୁ ଯେମିତି ତୁମେ ଫେରିଆସ। ଠିକ୍ ଏମିତି ଦିନରେ ହେନାଟାର ଫୋନ୍ ଲାଗିବନି। ସେଦିନ ଶନିବାର, ହେନାର ଛୁଟି। ତେବେ ଫୁଲେଇ କେଉଁ ମଲ୍ କି ପାର୍କ ଚାଲିଯିବାଟା ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସବୁବେଳେ କୁନି ଚଢ଼େଇଟି ପରି ଫୁରଫୁର ଉଡ଼ୁଥିବ। ଆଗରୁ ଜଣେଇଦେଲେ ଭଲ। ନା, ହଜାରେ ଚେଷ୍ଟା କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଫୋନ୍ ଲାଗିଲାନି। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଅନୁଭବକୁ ସେ ଜଣେଇଦେଲେ ତା ଯିବାର କଥା। ସେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ, କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ହେନା ଘର ଦୁଆରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ 11:10। ବେଲ୍ ଶୁଣି କବାଟ ଖୋଲିଲେ ଅନୁଭବ। ବେଶ୍ ଉଚ୍ଛ୍ୱସିତ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ଆରେ ଆସ ଆସ, ବସ। ତାର ଖୋଜିଲା ଆଖିରୁ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଢ଼ି ନେଇ କହିଲେ, ବସ ବସ, ହେନା ଯାଇଛି ଏଇ ସାମ୍ନା ଦୋକାନକୁ, 5 ମିନିଟ୍ରେ ଆସିବ। ବିନା ବାନ୍ଧବୀରେ ବନ୍ଧୁ ସଙ୍ଗେ ସମୟ କଟେଇବା କଳା ତାକୁ ଆଦୌ ଜଣାନଥିଲା। ତଥାପି ବସିଲା ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ରେ। ବାହାର ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ କରି କବାଟ ବି ବନ୍ଦ କଲେ ଅନୁଭବ। କୈଫତ ଦେଲାଭଳି କହିଲେ, ପବନଟା ଏମିତି ବାଡ଼େଇ ହେଉଛି ଯେ ଏଇନା ଢୋ ଢୋ ପିଟି ହେବ କବାଟଟା। ନା, 5 ମିନିଟ୍ରୁ 25 ମିନିଟ୍ ହେଲାଣି, କାହିଁ ହେନା? ଅନୁଭବ କାଳେ କ'ଣ ଭାବିବେ ବୋଲି ସେ ଫୋନ୍ ବି କରିପାରୁନି ତାକୁ। ଅନୁଭବ ବି ବ୍ୟସ୍ତ ଦିଶିଲେଣି। କପାଳରେ ତାଙ୍କର ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ଝାଳ। କହିଲେ, ତୁମେ ବସ, ମୁଁ କଫି 2 କପ୍ ନେଇ ଆସେ, ସମୟ କଟିଯିବ। ଉଠି ପଡ଼ିଲା କୁହୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆପଣ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଯାଉଛି, କଫି ନେଇ ଆସୁଛି। ହେନାର ଫୋନ୍ଟା ଲାଗୁନି, ବରଂ ଆଉ ଥରେ ତାକୁ ଲଗାନ୍ତୁ ତ। କୁଆଡ଼େ ଯାଇ ଶୋଇପଡ଼ିଲା ନା କ'ଣ? କ୍ଷୀର ଫୁଟେଇ କଫି ବୋତଲ ଖୋଜି ଖୋଜି ଚାମଚରେ ଗୋଳେଇବାକୁ ଯାଉଛି, ତା ବେକ ପାଖରେ କ'ଣ ଗୋଟାଏ ସଲସଲ ହେଲା। ଇ ମାଲୋ, ତେଲୁଣି ପୋକ କି ନା ସାඹଳା। ଜୋରରେ ସେଟାକୁ ଛାଟିଦେବାକୁ ଯାଉ ଯାଉ ହାତ ବନ୍ଦୀ ହୋଇଗଲା ଆଉ ଗୋଟାଏ ବଳିଷ୍ଠ ହାତ ମୁଠାରେ। ଚଟ୍ କରି ବୁଲି ପଡ଼ିଲା ସେ। ଅନୁଭବ? ଠକ୍ ଠକ୍ କରି ଥରୁଥିଲା ସେ। ଅନୁଭବଙ୍କ ଆଖିରେ ଇଏ କି ଦୃଷ୍ଟି? ଚିହ୍ନିବାକୁ ଡେରି ଲାଗିଲାନି, ଇଏ ଯେ ପୁରୁଷର ସେହି ଗତାନୁଗତିକ ଦୃଷ୍ଟି। ଯୁଗ ଯୁଗର ଆଦିମ ଅଗ୍ନିର ଲେଲିହାନ୍ ଶିଖା। କ'ଣ କରିପାରିବ ଏବେ ସେ? କାହିଁକି ଆସୁଥିଲା? ଏ ବୟସରେ ହେନାର ଅନୁଗତ ରସିକ ପ୍ରେମିକ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁହାଗୀ ପତିଦେବଙ୍କର ଇଏ କି ରୂପ? ଅନୁଭବଙ୍କର ହାତ ମୁଠା ଭିତରେ ଏବେ ତା ହାତ। ଟାଣି ଛଡ଼େଇ ଆଣିବାର ଶକ୍ତି ବି ନାହିଁ ତା ପାଖରେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ହାତ ମୁଠା ଶକ୍ତ ହେଉଛି। କଟକଟ ହେଉଛି ତା ନିଜର ହାତ। ଅନୁଭବଙ୍କର କେମିତି ଗୋଟାଏ ଝୁମା ଝୁମା ସ୍ୱର ତା କାନରେ ପଡ଼ୁଛି। ଏବେ ବି ତୁମେ ଏତେ ସୁନ୍ଦରୀ। ସେଇ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ମୋ ନଜରରେ ତୁମେ ଥିଲ। ହେନାର ଜରୁରୀ ମିଟିଂ ଅଛି, ସେ ଆସୁ ଆସୁ 5ଟା ବାଜିଯିବ। ତୁମେ ମୋ ଉପରେ ରାଗୁଛ କି? ଝଟକିନି ବାଜିଗଲା ବୋଉଙ୍କର ପଦୁଟିଏ କଥା। ମାରେ, ବିପଦକୁ କେବେ ଡରିବୁନି। ଡରିଲେ ସିଏ ବି ତୋତେ ଦାନ୍ତ କାଢ଼ି ଡରେଇବ। ପ୍ରକୃତରେ ବିପଦ ବୋଲି କିଛି ନଥାଏ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଖରାପ ବେଳାର ଖରାମତି। ବେଳେବେଳେ ସେ ଆମକୁ ପେଶି ଦିଏ, ଆଉ କେବେ ଆମେ ଜୋର ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ସେ ଡରି ଦୌଡ଼ି ପଳାଏ। କଳେ ବଳେ କୌଶଳେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରିବ। ଅନୁଭବଙ୍କର ହାତ ଆଙ୍ଗୁଳି ତା ଗହବା କେଶ ଭିତରେ ମୁକ୍ତିର ରାସ୍ତା ଖୋଜୁଥିଲା। ଦମ ଦମ ପଡ଼ୁଥିବା ଛାତିକୁ ଭିତରେ ଦବେଇ ଦେଇ ଫିକ୍ କରି ହସିଦେଲା। ସେ କହିଲା, ଏଇଥିପାଇଁ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁକି? ଚାଲନ୍ତୁ ସେପଟ ରୁମ୍କୁ, ମୁଁ କଫିଟା ନେଇକି ଯାଉଛି। ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଗୋଟାଏ ଧାରଣା, ସବୁ ନାରୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା ଭିତରେ ଗୁଞ୍ଜାଗୁଞ୍ଜି ହୋଇ ରହିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ପୁରୁଷ ମିଛ କହନ୍ତି, ଜବରଦସ୍ତ କରନ୍ତି। ହେଲେ ଗୋଟାଏ ମେନୁ କ'ଣ କାହାକୁ କେବେ ହେଲେ ଭଲ ଲାଗେ? ଚାଲନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆସୁଛି। ଅବିଶ୍ୱାସ ଭଙ୍ଗୀରେ ତା ଆଡ଼କୁ ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ଆଖି କରି ଅନେଇଥିଲା ଅନୁଭବ। ତା କଥା ସରୁ ସରୁ ବାଧ୍ୟ ପିଲାଟିଏ ପରି ଛୁଟ୍ କରି ଫେରିପଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ ବେଡ୍ରୁମ୍କୁ। ଟିକେ ଦମ୍ ନେଲା କୁହୁ। ଦଣ୍ଡେ ପାଇଁ ହେଉ ପଛେ ବିପଦଟା ଟଳିଗଲା। ପର କଥା ଚିନ୍ତା କରାଯିବ। କେଇଟା ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଭିତରେ ବେଡ୍ରୁମ୍ରୁ ଆସୁଥିଲା ପାଉଡର, ପରଫ୍ୟୁମ୍, ଡିଓ, ଫେଣ୍ଟା ଫେଣ୍ଟି ବାସ୍ନା ରୋଷେଇ ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସୁଥିଲା। ସେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା ସେମିତି କାନ୍ଥକୁ ଆଉଜି। କ'ଣ ଏବେ ତାର କରଣୀୟ? ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଦାଣ୍ଡ କବାଟ ପାଖକୁ ଚାଲିଯିବ? ଜବରଦସ୍ତ ବାହାରକୁ ପଳାଇବ? କିନ୍ତୁ ଅନୁଭବଙ୍କର ସବଳ ଶକ୍ତ ବାହୁ ମନେ ପଡ଼ି ସେ ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲା। ଯଦି ସତରେ ସେ ଜବରଦସ୍ତ କରିବେ, ପାରିବ କ'ଣ ସେ ତାଙ୍କୁ? ହଠାତ୍ ବିଜୁଳି ଝଟକା ମାରିଲା ଭଳି ଦୃଶ୍ୟଟି ତା ଆଖି ଆଗରେ ଝଲସିଗଲା। 12 ବର୍ଷର କୁହୁ ସ୍କୁଲରୁ ସେଦିନ ଏକ ପ୍ରକାର କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଆସୁଥାଏ। ଘରେ ବୋଉଙ୍କୁ ଧରି ଭେଁ ଭେଁ ରଡ଼ି ଛାଡ଼ୁଥାଏ। ମୁଁ ଆଉ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବିନି ବୋଉ, ମୁଁ ଯିବିନି। ଅନେକ ବୁଝିଲେ ବୋଉ, ହେଲେ ସେ ଏକା ଜିଦ୍, ମୁଁ ଯିବିନି, ମୁଁ ଆଉ ପଢ଼ିବିନି। ବହୁତ ପଚାରିଲା ପରେ ତା ପାଟିରୁ ବାହାରିଲା, ଆମ ଗଣିତ ସାରେ ମୋଟେ ଭଲ ନୁହନ୍ତି। ଗାଲ ଚିପି ଦେଉଛନ୍ତି, ବାହୁ ମୂଳକୁ ଚିମୁଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ପେଟ ଚାପି ଦେଉଛନ୍ତି, ୟୁନିଫର୍ମ ଭିତରେ ଚକ୍ ପୁରେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ମୋଟେ ଯିବିନି।
ଥମ୍ କରି ଦି ଦଣ୍ଡ ବସିଗଲେ ବୋଉ। ଆଖିରୁ ଝରୁଥିଲା ଧାର ଧାର ଲୁହ। ହେ ଭଗବାନ, ଏଡ଼ିକି ବକଟେ ପିଲା ତାଙ୍କର, କ'ଣ ତାକୁ ସେ କହିବେ, କ'ଣ ବୁଝେଇବେ? ବୋଉ ଗହୀରରୁ ସ୍ୱରଟେ ଟାଣି ଟାଣି କହିଲେ, ପଢ଼ିବୁନି ତ ନ ପଢ଼। ତୋତେ ନେଇ ମୋର ଯେତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, ଯାଉ ସବୁ ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଉ, ତୋତେ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ କରିବିନି। ଥ କରି ଅନେଇଲା କୁନି କୁହୁ। ସତେ ତ, ଭାଇକୁ ଆଉ ତାକୁ ନେଇ ବୋଉଙ୍କର କେତେ କେତେ ସ୍ୱପ୍ନ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଡାକ୍ତର ବାପା ତାର କେଉଁ ନର୍ସକୁ ନେଲା। ଅଲଗା ରହିବା ପରେ ବି ମଧ୍ୟ ଥରୁଟେ ବି ବୋଉ କାନ୍ଦିନି। ଦିନେ କୁହୁ ଦେଖିନି ବି ନରମି ଯିବାର, ହାରି ଯିବାର। ହାଡ଼ ମାଂସକୁ ଘୋରି ଘୋରି ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ମଣିଷ କରିଛି, ଅଥଚ ଆଜି ବୋଉ ଆଖିରେ ଲୁହ। ନରମି ଗଲା ସେ, କହିଲା, ନାଇଁ ମୁଁ ପଢ଼ିବି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଚାଲ ସ୍କୁଲ, ସାର୍ଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଇକି ଆସିବ। ବୋଉଙ୍କର ମୁହଁଟା ସେତେବେଳକୁ ବେଶ୍ ଶକ୍ତ ହୋଇସାରିଥିଲା। କହିଲେ, ଦେଖ ମା, ତୋ ଜୀବନ ତୁ ନିଜେ ତିଆରି କରିବୁ। ମୁଁ ଅଛି ତୋର ଭରସା, ତୋର ସାହାରା। ତୁ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ମୁଁ ଠିଆ କରିଦେବି ତୋତେ। ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ିଦେବିନି, କିନ୍ତୁ ନିଜ ସମସ୍ୟା ସହିତ ନିଜେ ଲଢ଼ି ଶିଖ, କଳେ ବଳେ କୌଶଳେ। ନ ପାରିଲେ ମୋତେ କହିବୁ, ମୁଁ ଅଛି। ସେ ଗୋଟିଏ କଥା ପରଦିନ ସ୍କୁଲରେ ଗଣିତ ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ଆରେ ଏଇଟା ତୋତେ ଆସୁନି କହୁ କହୁ ତା ଗାଲ ଚିପିବାକୁ ହାତ ବଢ଼ଉଥିଲେ, ଝଟ୍ କରି ଛାଟି ଦେଇଥିଲା ସେ ହାତଟା। ମୋତେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଭଲ ଲାଗେନି ସାର୍, ସେଇଠି ରହି ବୁଝାନ୍ତୁ। ଫଟ୍ କରି ପାଟିରୁ ବାହାରିଗଲା ତାର ଏ ଦୁଇପଦ। ସାର୍ ପୁରା ଚୁପ୍ ହେଇଗଲେ। ପବନଟେ ଉଡ଼ିଗଲା ବି ଶବ୍ଦ ହେଲା ଭଳି ଲାଗିଲା। ସାର୍ ବୋଧହୁଏ ଏତେଟା ଆଶା କରୁନଥିଲେ। ସେ ବି ଚଟ୍ କରି ଫେରିଗଲେ ଟେବୁଲ ପାଖକୁ। ଆଉ ତା ପରଠୁ ଟେବୁଲ ଏପଟକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ତା ପାଖକୁ ନୁହେଁ କି ତାର କେଉଁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନୁହେଁ। ଆଉ ଦିନେ ସେତେବେଳକୁ ବୋଧହୁଏ ସେ +2 ପଢ଼ୁଥାଏ। ବଣିଆପଟିର ସରୁ ରାସ୍ତା ଟପି ବୋଉଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଚାଲୁଥିଲା ପରିବା ବଜାର ଆଡ଼କୁ। ରହ, ନଡ଼ିଆଟେ ନେଇଯିବା କହି ବୋଉ ଦୋକାନକୁ ବସିଗଲେ। ସେ ଆଉ ଭିତରକୁ ନ ଯାଇ କଣିକିଆ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା। ପରଦିନ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ସାରା ବଜାରରେ ଖାଲି ଲୋକଙ୍କ ସୁଅ। ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଅସ୍ୱସ୍ତି ଲାଗୁଥିଲେ ବି ଠିଆ ହୋଇଥିଲା ବୋଉଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରି। ଠେଲି ହେଲା ଭଳି ଆସି ଲୋକଟି ତା ପାଖରେ ଠିଆ ହେଲା। ବେଶ୍ ଦରବୁଢ଼ାଟେ ପରି ଲାଗୁଥିଲା। ନ ଜାଣିଲା ଭଳି ଗେଞ୍ଜି ହୋଇ ଆସିଲା ତା ଆଡ଼କୁ। ଖୁବ୍ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ କାହାର କହୁଣୀର ଠେସ ତାକୁ ଅନୁଭବ କଲା ନିଜ ବାହୁମୂଳରେ। ଟିକେ ଘୁଞ୍ଚି ଆସିଲା ସେ, ହେଲେ ଠେସଟା ବି ଘୁଞ୍ଚି ଆସିଲା ତା ଆଡ଼କୁ। ଇସ୍, ଲୋକଟା ବେଶ୍ ଭଦ୍ର ମାର୍ଜିତ ଲାଗୁଛି। ବୟସ 50ରୁ କେବେ ବି କମ୍ ହେବନି। ତଥାପି କିଛି ବୁଝିବା ଆଗରୁ ଦୁମ୍ କରି କଷିଦେଲା ଗୋଟେ ତା ପିଠିରେ। ଘେରି ଆସିଲେ ଲୋକ ସବୁ। କ'ଣ ହେଲା କହିଲା ବେଳକୁ ଭଦ୍ରଲୋକଟିକୁ ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ସେ ନିରୁତ୍ତର ଥିଲା। କ'ଣ ହେଲା ଏଇ ଭଦ୍ରଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ କହି ସେ ବୋଉଙ୍କ ସହିତ ଚାଲି ଆସିଥିଲା ସେଠୁ। ଦୋଷୀ ଭଳି ମୁହଁ ପୋତି ଠିଆ ହୋଇଥିଲା ଲୋକଟି। କାହାରି କିଛି ବୁଝିବାକୁ ବାକି ନଥିଲା। ଅଶ୍ରାବ୍ୟ ଗାଳି ସବୁ ଛିଟିକି ପଡ଼ୁଥିଲା ତା ଉପରେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ କ'ଣ କରିବ? ଏ ଘର ଭିତରେ ସେ ବନ୍ଦିନୀ। ଏଠି କଳ କାମ ଦେବ ନା ବଳ କାମ ଦେବ? କି କୌଶଳ ସେ ଚିନ୍ତା କରିବ? ସେ ଘରୁ ବେଡ଼ସିଟ୍ ଝାଡ଼ିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଛି। ରୁମ୍ ଫ୍ରେଶନର ସ୍ପ୍ରେ କରୁଛନ୍ତି, ବୋଧହୁଏ ଫିସ୍ ଫିସ୍ ଶବ୍ଦ ଆସୁଛି। ତାଙ୍କ ନଜର ଏଡ଼ି ସେ ଯିବ କେମିତି? ଡେରି ହେଲେ ସେ ବାହାରି ଆସିବେ ଘର ଭିତରୁ। ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ତାକୁ ନେଇଯିବେ। କ'ଣ କରିବ ଏବେ? ଦଣ୍ଡଟିଏ, ଖାଲି ଦଣ୍ଡଟିଏ ଭାବିଲା ସେ। ତାପରେ ମନ ସ୍ଥିର କରିନେଲା। ଜ୍ୱର ଜରି ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟେଇ ଅନୁଭବଙ୍କ ବେଡରୁମ୍ରେ ପଶିଲା। ଧଡ଼ ଧଡ଼ ଛାତିକୁ ଜୋର କରି ଶାନ୍ତ କରି କହିଲା, ହେନା ଫୋନ୍ କରିଥିଲା, ତା ମିଟିଂ କ୍ୟାନସଲ୍ ହୋଇଗଲା। ସେ ଆମ ଘରକୁ ଆସିବ କହୁଛି। ମୁଁ ଫୋନ୍ କାଟିଦେଲି। ଏବେ କ'ଣ କହିବି ତାକୁ? ମୁଁ ଏଠି ଅଛି କହିବି ନା ତାକୁ ଆମ ଘରକୁ ଯିବାକୁ କହିବି? ଅନୁଭବଙ୍କର ମୁହଁ ସେ ଗୋଟିଏ ପଲକରେ ଦେଖିବା ଭଳି ହୋଇଗଲା। ସବୁତକ ରଙ୍ଗ ଉଡ଼ିଯାଇ ଖାଲି ପାଉଡ଼ର ରଙ୍ଗ ରହିଗଲା ସେଠି। ହେନାର ପତିପ୍ରାଣ ପତିଟିର ଚେହେରା ଯେ କେବେ ଏତେ ବିକଳ ହୋଇପାରେ ଏକଥା କୁହୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଭାବିନଥିଲା। ବାରମ୍ବାର ଛେପ ଢୋକୁଥିଲେ ସେ। ସିଧା ଠିଆ ହୋଇଥିବା ସିଂହ ଭଳି ଦର୍ପିତ ପୌରୁଷ ତାଙ୍କର କେଉଁଠି ଆଉଜି ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଅବଲମ୍ବନଟେ ଖୋଜୁଥିଲା। ଖୁବ୍ କଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ବାହାରିଲା, ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏଠିକି ଆସିବାକୁ ମନା କର, ବରଂ ତୁମ ଘରକୁ ଡାକିଦିଅ। ଆମେ ବରଂ ଆଉ କେବେ ପରେ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। କହୁ କହୁ କବାଟ ଖୋଲି ବାହାରି ଆସିଲା କୁହୁ। ରିକ୍ସାଟେ ଡାକି ବସୁ ବସୁ ଭାବୁଥିଲା କେତେ ଭଲ ତାର ପଥର ଭଳି ସ୍ୱାମୀ। ଏ ଛଳଛଳ କଳକଳ ଜଳଧାରାଠାରୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆୟତନ ଓଜନ ନେଇଥାଏ ବୋଲି ସେ ହେଉଛି ପଥର। ମଡ଼ା ଅମଡ଼ା ନ ମାନି ଏଣେ ତେଣେ ଚହଲି ଚଳକି ପଡ଼ୁଥିବା ଅମାନିଆ ନଦୀଧାରଟେ ତାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ହଠାତ୍ ଗୌତମଙ୍କ ସବୁ ପଥୁରିଆ ପଥୁରିଆ ଗୁଣଗୁଡ଼ାକ ତାକୁ ଲହୁଣୀ ଭଳି ଲୁତୁପୁତୁ ଲାଗିଲେ। ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲା ତା ନିଜ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ସେ ଏକା ହିଁ ସାମ୍ରାଜ୍ଞୀ। ଶୁଣୁଥିଲେ ଗାଳ୍ପିକା ମଧୁମିତା ମହାନ୍ତିଙ୍କର ସୁନାର ରଙ୍ଗ ଚିକ୍ମିକ୍। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଚମତ୍କାର ଢଙ୍ଗରେ ଗାଳ୍ପିକା ଏହି ଗଳ୍ପଟିକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଦୁଇ ବାନ୍ଧବୀଙ୍କର 20 ବର୍ଷ ପରେ ସାକ୍ଷାତ ଏବଂ କୁହୁ ବାନ୍ଧବୀଙ୍କର ପତିର ବ୍ୟବହାରରେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ନିଜର ସ୍ୱାମୀର ଏଇ ଯେ ପଥର ପଣିଆ, ଯେଉଁ ନୀରବତାକୁ ନେଇକି ବାରବାର ତାର ମନରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିଲା, ମନକୁ ନିଜକୁ ଧିକ୍କାର କରୁଥିଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବାନ୍ଧବୀକୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଯାଇ ଯେଉଁ ଅଘଟଣ ଘଟିଛି ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି
କୌଶଳ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ସେ ବିପଦରୁ ସେ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିଛି। ଆଉ ଶେଷରେ ତାର ସେହି ପଥର ପଣିଆର ସ୍ୱାମୀକୁ ନେଇକି ସେ ଗର୍ବ କରିଛି। ଏଭଳି ଝଟକୁଥିବା ମଣିଷ ଭିତରେ ଆଉ ଏକ ଚରିତ୍ର ଲୁଚିକି ଥାଏ। ବରଂ ତାଠାରୁ ଏ ପଥର ଭଳିଆ ମଣିଷ କିଛି ନ କହୁ ବରଂ ସେ ହିଁ ତା ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ସତରେ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଏ କାହାଣୀ ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣା ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ। ଆଶା କରୁଛି କାହାଣୀଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେନି। ମୁଁ ପୁଣି ଆସିବା ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ନେଇ। ସେ ଯାଏ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।